ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے زینب قتل کیس کے حوالے سے، جس میں اب ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ زینب قتل کیس کے حوالے سے ملزم عمران علی پکڑا گیا تو اس کے بارے میں نت نئے انکشافات اور نت نئے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ انکشافات، کچھ بیانات تو وہ ہیں جو کہ سرکاری طور پہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے انکشافات اور ایسے بیانات ہیں جنہوں نے ایک طوفان کھڑا کر رکھا ہے، اور ان کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے۔ اور خاص طور پہ کل ایک اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود، انہوں نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ عمران علی ایک انٹرنیشنل ریکٹ کا حصہ ہے، اور ایک انتہائی خوفناک ریکٹ ہے جو کہ بچوں کی پر مبنی ویڈیوز اور تصاویر بناتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں کئی لاکھوں ڈالرز، کئی لاکھوں پاؤنڈز کے حساب سے بکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کلیم کیا کہ ان کے پاس بہت سے ثبوت بھی موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، ان اینکر پرسن کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک اعلیٰ شخصیت ہیں، پہلے انہوں نے MNA کا ذکر کیا، پھر MPA کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان اعلیٰ شخصیات کے ساتھ ساتھ کچھ بہت ایسے با اثر لوگ بھی ہیں جو کہ عمران علی کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اسے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران علی کے 37 بینک اکاؤنٹس ہیں، مختلف بینکس میں، جن میں ملکی بھی ہیں، غیر ملکی بھی ہیں، اور وہاں پر پاؤنڈز بھی آتے ہیں، ڈالرز کا لین دین بھی ہوتا ہے، یوروز کا لین دین بھی ہوتا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ نے اس کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مسعود کو طلب کیا، ان سے ثبوت مانگے، اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کہا کہ ان کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں اور انہیں یہ ثبوت اکٹھا کرنے کی مہلت دی جائے، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں کہ اعلیٰ شخصیات پشت پناہی کر رہی ہیں عمران علی کی، تو وہ نام ہمیں بتا دیں اور چٹ پہ لکھ کے دے دیں۔ تو ایک چٹ پہ کچھ نام، کچھ 2 نام ڈاکٹر شاہد مسعود نے لکھ کے چیف جسٹس کو دیے، اور اس کے بعد مزید مہلت بھی مانگی کہ مزید جو ثبوت ہیں وہ بھی اکٹھے کیے جائیں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایک غیر مصدقہ قسم کی سرکولیٹ کر رہی ہیں اس وقت بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، جو کہ بالکل فیک ہیں، ان کا کسی قسم کی تصدیقی مراحل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پوری قوم کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اور پوری قوم اس ملزم عمران علی اور اگر اس کی مدد کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں انہیں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہے، انہیں سزا پاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ ایسے میں یہ خبر سامنے آ جانا کہ کوئی انٹرنیشنل ریکٹ ہے، کوئی عالمی دھندا ہے، 37 بینک اکاؤنٹس ہیں، کوئی بڑی بڑی شخصیات پشت پناہی کر رہی ہیں، اسی حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتانا بہت قابل غور ہوگی، قابل ذکر ہوگی کہ سپریم کورٹ نے آج ڈاکٹر شاہد مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے الزامات سچے ثابت نہ ہوئے تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم رانا ثناء اللہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ کلیم کیا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کہ 37 بینک اکاؤنٹ، سپریم کورٹ نے فوری نوٹس لیا، CM پنجاب نے اس پہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی، JIT کی تعداد بڑھا دی، کیا ثابت ہوا ہے اب تک کچھ کہ کوئی 37 یا 70 یا 80 یا 162 کوئی بینک اکاؤنٹس اس عمران علی کے موجود ہیں؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ عمران علی جو کہ انسان کے روپ میں ایک درندہ ہے جی، اور اس درندگی میں اگر کوئی اور شامل ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی درندہ ہوگا، اور اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ جی، لیکن اگر وہ خود ہے تو وہ خود ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہے تو اور ہے۔ لیکن اگر اس کا کسی مافیا سے تعلق ہے، لیکن اگر بغیر تصدیق کے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے اس قسم کی بات ایسی پھیلائی جائے گی اور پوری قوم کو جو ہے وہ ایک صدمے کی اور ایک ایسا یعنی طوفان کھڑا کیا جائے گا، اور جب وہ غلط ثابت ہوگا تو اس کا جو ہے وہ لازمی طور پہ اس درندے کے کیس کو جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، اچھا، اور اس کا کیس جو ہے وہ ابہام کا شکار ہوگا۔
اور بلکہ دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ یہ بھی بات چلنی شروع ہو جائے گی کہ جی دیکھیں جی اس کو ایک کو پکڑ لیا ہے تو اس کا تو باقی لوگوں کو تو پکڑا ہی نہیں ہے، تو اس کو ایک کو جو سزا دی جا رہی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان میں 3 لوگ تو میرے سامنے ہیں. ایک تو یہ شاہد مسعود صاحب ہیں جو اینکر صاحب ہیں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب بھی حسب روایت وہ بھی آج اس کے اوپر گل افشانی کرتے رہے ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی جو ہے اس بات کی جو کوئی رانا صاحب ایک منٹ، آپ نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا نام لیا ہے تو شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی خبر پہ قائم ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. سر سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی خبر پہ قائم ہیں اور پہلے آپ نے 37 بینک اکاؤنٹس کہے تھے، اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ 80 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں. 80 سے بھی زیادہ، بالکل. ایک تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا، اور میں رانا صاحب کو بھی سلامت کرتا ہوں. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا رانا صاحب، میں رضا آپ کو بھی اور ناظرین کو یہ بالکل واضح کروں کہ میرا نہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس سے کوئی تعلق ہے اور نہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا ان سے رابطہ ہوا ہے پچھلے مہینوں سے، نہ عمران سے ہوا ہے اور نہ اعتزاز صاحب سے ہوا ہے. اور میں اپنی جو خبر ہے کل جتنا اس پہ قائم تھا، میں آج اس سے بھی زیادہ قائم ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آنے سے پہلے مجھے جن لوگوں کی کالیں آتی رہیں اور ڈیٹیلز دیتے رہے اور بہت کچھ ہوتا رہا، اور اس کے بعد میرے پاس جو کچھ آیا، میں اس کو بالکل نہ کسی کو کنفیوز کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میں اس کیس کو پیچیدہ بنانا چاہ رہا ہوں. میں اس کو میں تو چاہتا ہوں کہ سرسری سماعت کی عدالت میں اس کیس کو سنا جائے. میرا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ اس کے پیچھے جاوید اقبال، آپ کو یاد ہوگا غریدہ، جس نے 100 بچوں کو مارا تھا، جی بالکل، آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو. آخر میں جاوید اقبال نے جیل میں خودکشی کر لی تھی. یہ ہوا تھا اس کے ساتھ کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر کے اس نے. میرا کنسرن یہ ہے کہ اس کے پیچھے جایا جائے. اس بندے کے اکاؤنٹس ہیں، یہ اس کے پیچھے اس کو بچانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے لوگ آتے رہے ہیں. پتہ نہیں رانا صاحب کے علم میں ہے یا نہیں ہے. عام شخصیات اس میں ملوث ہیں. اس کے یہ جس ڈارک نیٹ کے تھرو یہ ویب سائٹ آپریٹ ہو رہی تھی، اس ڈارک نیٹ کے تھرو پاکستان سے منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی کے تھرو، بٹ کوائن، بٹ کوائن کے تھرو منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جو ڈارک نیٹ ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں جب گوگل پہ سرچ کرتی ہیں نا، آپ اپنا نام سرچ کریں گوگل پہ یا رانا صاحب کا نام سرچ کریں تو گوگل پہ سرچ میں نام آ جائے گا فوراً، رانا ثناء اللہ صاحب، بہت ساری خبریں کھل جائیں گی آپ کے نام سے کھل جائیں گی. جو ڈارک نیٹ ہوتی ہے اس کو سرچ کرتے ہیں، وہ کھلتی نہیں ہے، اس کی خود ہی ہوتی ہے. وہ ڈارک ہوتی ہے. وہ آپ کو اس کے لیے آپ کو خصوصی ڈیولپ کرتے ہیں لوگ ویب، اور اس کو کھولنے کے لیے بھی خصوصی راؤٹر چاہیے ہوتے ہیں. لیکن شاہد مسعود صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی خبر پہ کل جتنا قائم ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے یہی موقف رکھا ہے کہ آپ اپنی خبر پہ قائم ہیں. آپ نے کہا کہ جی میرے پاس تمام ثبوت موجود ہے، یہاں تک کہ کچھ 2 یا 3 نام لکھ کے آپ نے چٹ پر دیے بھی. کیا مناسب ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ نام بتا سکتے ہیں یا کم از کم ہنٹ دے سکتے ہیں کہ کون ہے اس کو ملوث، کون ہے اس کے ساتھ؟ ابھی اگر آپ تھوڑا سا اس سے ایکسکیوز کریں، کیونکہ کورٹ نے بھی مجھے منع کر دیا. کورٹ نے بھی کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں اور اس کو ڈسکلوز نہ کریں، اور میں نے ظاہر ہے کیا اتنا بتا سکتے ہیں ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا کوئی اور شخصیات ہیں؟ عام شخصیات ہیں، ادھر ہی چھوڑ دیں. جن کا سیاست سے تعلق ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ سیاست سے تعلق ہے، ایک کا سیاست سے تعلق ہے اور ایک کا سیاست سے نہیں ہے، اور آپریٹ کر رہے ہیں اس گینگ کے. اچھا، اور آپ کے پاس تمام ثبوت؟ جی میرے پاس ثبوت ہے وردا. اور میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ ہمیں معاملات کو ختم کرنا، اس میں کوئی سیاست ہے ہی نہیں. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہیں دور دور تک اس پہ کہیں ان کو شائبہ بھی جا رہا ہے کہ میں اس پہ کچھ سیاست کر رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رانا صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس پہ سیاست. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس وہ اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 80-100 سے بھی زیادہ اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں، تو آپ کے پاس وہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ نمبرز بھی آ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ریزا، سب سے پہلے تو یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں نا، یہ 37 لسٹیں فلان، یہ سارا غلط. یہ مجھے نہیں پتا کس نے پھیلا دی ہے انٹرنیٹ پہ. وہ جو ابھی چل رہی ہیں آج کوئی یہ فضول، یہ بالکل وہ پیپرز نہیں ہیں جو میں نے عدالت میں جمع کیے. جو اس وقت پیپر سرکولیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے دی. پتہ نہیں
किसी ने बना के शाम को डाल दी है, मुझे भी किसी ने टैग करके व्हाट्सएप किया, तो मैं पहले तो मैंने कहा ये क्या चीज आ गई है, मैंने देखा तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, थोड़ी देर भी देखा और टीवी चैनलों पे चल रहे थे, तो मैंने तो अपने शो में प्रोड्यूसर को सब चीजें कहा, मैंने आपके पास बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं? मेरे पास काफी कुछ है, नंबर्स काफी कुछ है, और मेरे पास वो जो शख्सियात हैं उनका लिंक भी इस बंदे के साथ डेवलप हो रहा है। लिंक वो एस्टैब्लिश किस तरह से हो रहा है डॉक्टर साहब, कुछ बताना पसंद करेंगे? फाइनेंशियल लिंक, फाइनेंशियल एस्टैब्लिश हो रहा है, लेन देन फाइनेंशियल अकाउंट्स के जरिए, फाइनेंशियल लिंक अकाउंट के जरिए भी और मुल्क से बाहर भी। अच्छा, कोई मतलब हो सकता है उसका कोई जानने वाला और शख्सियत का कोई जानने वाला हो और उनके आपस में अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई हो। अच्छा, उस शख्सियत को राणा साहब जानते हैं? इतना कम से कम इशारा दे दें। मुझे नहीं पता राणा साहब मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे क्या पता। नहीं, उस शख्सियत को, आपको तो राणा साहब जानते हैं, उस शख्सियत को मतलब जो लोग बचा रहे हैं इमरान को, मेरा ख्याल है राणा साहब जानते होंगे, राणा साहब को जानते हैं। ओके, चलो, राणा साहब बड़ी देर से खामोश हैं और वो कहते हैं सियासत में है राणा साहब तो जाहिर है सारी। अच्छा, राणा साहब बड़ी देर से खामोश भी हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन उनका वो भी अपनी मौके पे, राणा साहब भी अपने मौके पे कायम है। डॉक्टर साहब, राणा साहब भी अपनी मौके पे कायम है, वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात सिरे से है ही नहीं। राणा साहब, सिर्फ राणा साहब से गुजारिश की है कि इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट और कर लें, सिर्फ राणा साहब से गुजारिश। राणा साहब को भी सुन लें हम। जी राणा साहब, मैंने शाहद मसूद साहब की बात को बड़े गौर से और बड़ी तसल्ली और खामोशी से सुना है। जी जी, देखें, बात ये है कि किसी भी तफ्तीश में जब मुलज़म अरेस्ट होता है तो उसके जो पहले 24 आवर्स होते हैं ना, जो बड़े अहम होते हैं। जो चीजें उन 24 आवर्स में जो है वो सामने आ जाती हैं, वो बुनियाद होती है। उस बुनियाद के ऊपर जो मेरे तक इंफॉर्मेशन है, एक इंतहाई जो है वो डेडिकेटेड और बहुत ही मुखलस, मेहनती, दयानतदार ऑफिसर्स की जेआईटी है, जिसमें सिविल और अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मौजूद हैं। जी, मैं उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर, जिस हद तक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक है या मेरे तक है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये आदमी जो है, ये दरिंदा जो है, इसने ये फेल इन बच्चियों के साथ जो है जो किया है, जो कि इसके डीएनए से भी प्रूव हो गया है, ही इज द मैन। नंबर 1। ओके, नंबर 2, शाहद साहब मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि अब देखें ना, बाकी जो बातें ना कि वो डार्क वेबसाइट है तो वो खुलती नहीं है, तो फलां चीज है तो वो मिलती नहीं है, इन चीजों में ना जाएं। आपने सीधी सीधी बात की है और सीधा सीधा ही उसका जो है ना वो आज पूरी कौम को जो है ये सवाल और उसका जवाब जाना चाहिए। आपने कहा है जी इसके 80 अकाउंट हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं। अगर तो ये अकाउंट्स हो गए साबित, तो फिर तो है ये आपकी बात सच्ची। और जो जेआईटी है उसने आपको सुबह, उन्होंने आपको याद फरमाया है आप तशरीफ ले जाएं और वहां पे जाकर उनको सबूत दें। लेकिन अगर ये बातें हुई गलत और उसका एक भी अकाउंट जो है वो ना मिल सका पाकिस्तान भर के बैंकों में, ना फॉरेन ना लोकल, तो फिर आप ये फरमाएं कि फिर इतनी बड़ी बात और इस तरह से पूरी कौम के ऊपर आपने सत्ता तारी कर दिया, तो ये फिर बताएं कि फिर आपके साथ जो है ना वो फिर सुप्रीम कोर्ट को या फिर मेरे साथ राणा साहब क्या लोगों को फिर आपसे क्या तवक्को करनी चाहिए, फिर क्या आप क्या करेंगे? शाहिद मसूद साहब, 2 बातें यहाँ ले रही हैं। एक तो ये कि आप जेआईटी के सामने पेश हो रहे हैं क्योंकि अब आपका इतना बड़ा तहलका खेज इंकशाफ आया, जेआईटी बना दिया। मुझे उनकी तरफ से कॉल आई थी और मैंने बिल्कुल उनसे बात की, उनकी काफी तरफ से कॉल आई। शाम को मुझे पता चला उसमें मजीद इजाफा हो गया 2 अरकान के, तो मैं देखता हूँ उनकी तरफ से क्या बात। एक डीजी फोरेंसिक लैब है, एक स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं, तो जाहिर है जो आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप कह रहे हैं कि नंबर्स भी मौजूद हैं और फाइनेंशियल लेन देन भी, तो आप जेआईटी के सामने पहले मैं देख तो लूँ ना कि लोग कौन से हैं। लोग कौन से हैं? अगर राणा सनाउल्लाह साहब पहले मुझे झूठा साबित कर चुके हैं तो मैं इनकी बनाई हुई जेआईटी के सामने जाके मुझे मरना है भाई। या तो राणा साहब या तो कहें ना कि डॉक्टर साहब, राणा साहब मैं बात पूरी कर लूँ। राणा साहब मैं बात पूरी कर लूँ। आपने मुझे ऑलरेडी झूठा कह दिया ना, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कहा राणा साहब आप इन्वेस्टिगेट करें, आपने कहा डॉक्टर साहब आप गलत हैं, आप झूठे। अब मैं क्या करूंगा आपकी जेआईटी के सामने? सुन लेना, आप इतने मासूम तो नहीं है ना कि मैं उससे ज्यादा मासूम हूँ राणा साहब। आप मेरी बात सुन लें। देखें, बात ये है कि मैंने जो बात की है, मैंने उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की है
جو JIT نے رانا صاحب بطور وزیر قانون یہ کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر شاہد آپ آ جائیں اور آپ پیش ہوں اور آپ ثبوت دیں، بس ختم. آپ مجھے جھوٹا آپ نے پہلے کہہ دیا ہے. اور میری بات تو سنیں، مجھ سے میری آپ رائے تو سنیں نا کہ میں نے کیا، میرے پاس ہے کیا، میں مجھے آنے تو دیں وہاں پہ آپ. اچھا سن لیں، بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے یہ بات ایک کانفیڈینشیل طریقے سے JIT کے کسی ممبر سے کی ہوتی یا مجھ سے جو ہے وہ آپ نے حکم کیا ہوتا تو پھر ایسے ہی ہوتا، پھر ہم ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ کہتے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی بات کے اوپر ہم پوری طرح سے اس کو نثارتے، دیکھتے، درست ہوتی تو اس سے استفادہ کرتے، غلط ہوتی تو آپ کو ہم خاموشی سے کہتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے کیا ہے کام، اور آپ نے تو کل پہلی پوری قوم کے اوپر آپ نے سختہ طاری کیا، سپریم کورٹ تک جو ہے وہ انہوں نے صبح نوٹس، چیف منسٹر نے نوٹس، ہر بندہ پریشان، عمران خان کی پریس کانفرنس، اعتزاز احسن صاحب کی پریس کانفرنس. اب اس کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ جی آپ مجھے اپنا صرف اتنا موقع دیں. دیکھیں میں نے جو بات کی ہے میں نے بالکل نہیں کہا آپ کو کہ آپ غلط ہیں. آپ نے جو موقف اختیار کیا یہ آپ کا موقف ہے، میں آپ کے موقف کی تائید نہیں کر سکتا. میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کر رہے ہیں آپ وزیر قانون ہیں، یہ جو سختہ آپ تاریخ کیا رانا صاحب آپ نے میری ایک گزارش سنیں، رانا صاحب میری گزارش سنیں، آپ میری بالکل آپ گزارش سنیں، میری گزارش سنیں. آپ اس وقت ایک وہ فریق ہیں جس نے JIT بنائی ہے، آپ پنجاب حکومت ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اس وقت پنجاب حکومت کی جس نے JIT بنائی ہے اس کے ایک نمائندے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ اپنا ذہن مجھے بتا کے مجھے ایک جھوٹا آدمی اور عمران خان اور اعتزاز احسن کے ساتھ جو میرا کوئی میں ملا ہی نہیں ہوں، میں پچھلے مہینوں سے نہیں ملا ان سے، ان شخصیات سے، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس JIT کے سامنے آنے دیں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنسنی دنیا میں، آپ وزیر قانون ہے، آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں اور ہماری مدد کریں JIT کی، اور آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے؟ رانا صاحب آپ یہی کہہ دیں، رانا صاحب آپ یہی کہہ دیں ڈاکٹر شاہد مسعود کو، کیونکہ وہ جتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں. رانا صاحب آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ JIT کے سامنے آئیں اور ثبوت رکھ دیں اور وہیں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یعنی آپ کے جو ملازم ہیں ان کے سامنے جا کے میں ہے نا اپنے پروگرام میں انہوں نے پورے ملک کے سیاستدانوں کو، انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگایا کہ جی یہ جو ہے نا ان کا سیاست سے تعلق ہے. انہوں نے صرف جو ہے نا یہ ایک ثبوت کے طور پہ بات نہیں ہے. انہوں نے کل پروگرام کیا ہے، پروگرام کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنی ایلیگیشنز کے ذریعے سے انہوں نے اس کیس کو، اس درندے کی درندگی کو جو ہے وہ ڈاؤٹڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ابہام لانے کی کوشش کی ہے. اور آپ لیکن رانا صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ لوگ JIT کے سامنے بلا لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہاں مجھے آپ سے بھی سپورٹ کر رہا ہوں، رضا مجھے بتائیے گا میں کیا سپورٹ کر رہا ہوں آپ کو؟ یعنی میں ایسا سمجھتی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایسا سمجھے گا کہ کوئی بھی اس درندے کو کہیں بھی سپورٹ کر سکتا، کوئی بھی نہیں ایسا سمجھ سکتا. لیکن جو رانا صاحب، ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، رانا صاحب کا جو پوائنٹ ہے میرا خیال ہے کہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے کلیمز ایک طرف، آپ کے ثبوت بھی ایک طرف، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. دونوں پہلو میجر کرنے پڑیں گے نا. سر ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ الزامات سچ نہ ہوئے تو پھر اچھا نہیں ہوگا. تو شاہد مسعود صاحب آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ میں تو اس کے لیے تیار. اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کے پاس، بتائیں. او بھائی میں آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو میں کیوں دوں؟ میں JIT کے سامنے جاؤں گا. آپ کے گھر کے ملازم ہے کہ JIT والے کو دینا اکاؤنٹ نمبر آپ. او بھائی میں JIT کو دوں گا، آپ کو دوں گا. آپ کے آپ دیں، پھر پتا چلا آپ کا اپنا نام نکلا اس میں، پھر اللہ لا کے دے. نہیں ہے جو کہ نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے. یاد رکھو کہ تم او بھائی رانا صاحب نہیں ہے جو چلا رہے ہیں سے، تو یہ تمہارا اینڈ ہوگا. یہ چلیں اوکے، بہت شکریہ رانا صاحب. یہ دونوں طرف سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، یہ دونوں طرف سے بڑا ٹرکی ہے. ہوگا یہ رانا صاحب نے میرا اینڈ کر دیا، یعنی مجھے انکاؤنٹر کر دیا میرا. تمہارے جیسے آدمی کا جو اس قسم کی
जो है वो सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। अरे राणा साहब मेरा ख्याल है कि जरा हम तहजीब के दायरे में रहते हुए इख्तलाफ कर लें। राणा साहब इख्तलाफ बेशक करें, तनकीद बेशक करें, लेकिन जरा तहजीब और अखलाकियात के दायरे में रहते हुए। तो आपने जो है वो उसके केस को डाउट करने, लेकिन डॉक्टर शाहिद कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है। राणा साहब सिर्फ मामला कैसे बचा रहे राणा साहब, कैसे बचा रहे कातिल को? डॉक्टर शाहिद साहब जरा राणा सनाउल्लाह की बात सुन लेते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब जरा राणा सनाउल्लाह की बात सुन लेते हैं कंप्लीटली। राणा साहब ये तो मुझे राणा साहब आप कर रहे हैं मुझे, मैं तो हैरान हो गया, ये तू से आ गए। नहीं ऐसा नहीं है राणा साहब हमेशा बहुत नरमी से बात करने वाले इंसान हैं, कभी कभी जज्बात में आ जाते हैं। तो खुद मेरे साथ इनकी राणा साहब को तफसील से सुन लेते हैं। राणा साहब मामला इतना है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप उनको आराम से बुलाएं, उनको झूठा ना कहें। झूठा दूध पानी वो बात का बाद हो जाएगा कि दूध का दूध है पानी का पानी, वो कौन झूठा कौन सच्चा बाद में साबित हो जाएगा। अभी आप उनको झूठा ना कहें, उन्हें जीआईटी में बुलाएं, उनसे बैंक अकाउंट की तफसीलात मांगे, लेन देन की तफसीलात मांगे। सिर्फ डॉक्टर शाहिद ये कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको झूठा साबित करती है तो वो जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने। देखिए बात ये है कि इसके ऊपर आप मेरा मौक़िफ़ सुन लें। जी बिल्कुल कहिए। मामला ये है कि इस केस के जो है वो रिजॉल्व होने पे जो मैं उसको क्रेडिट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहरहाल एक दरिंदा सिर्फ इंसान को गिरफ्तार करने में, इंसाफ के कटहरे में लाने में जो कामयाबी मिली है चीफ मिनिस्टर पंजाब को, गवर्नमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को, वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। वो कोई किसी जो है वो बात का बहाना बना रहा था, कोई कह रहा था कि जी वो तालीम बच गई है, कोई कुछ। अब ये जो कुव्वतें थी, उन कुव्वतों के इस यानी बुग़्ज़ को और इस तसद्दुक़ को जो है, जो उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई आदमी इस किस्म का प्रोग्राम करे और इस सारे मामले को जो है वो डाउटेड करे, इस सारे मामले को जो है वो खराब करे, और उसका तो अल्टीमेट बेनिफिट तो जो है ना वो उस दरिंदे को पहुंचेगा ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इंफॉर्मेशन जो है अगर डॉक्टर साहब के पास थी और डॉक्टर साहब की नीयत इस सिर्फ इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवाना था, तो उसका ये तरीकाकार नहीं था जो इन्होंने कल प्रोग्राम में इख्तियार किया। ये इनको चाहिए था कि ये ले आते, उसको खुद बैठ के जो है वो वेरीफाई करवाते, वेरीफाई होने के बाद जो हर चीज जो है हम करते और ये भी जो है उसको अपने प्रोग्राम में नशर करते। अब अगर ये बात इनकी जो है ये कहना कि जी उसके अकाउंट के नंबर मेरे पास है, आज देखे ना पूरी कौम सुन रही है, पूरी कौम ने कल सुना है, आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पूरी कौम के साहब आपको इख्तिलाफ है कि डॉक्टर शाहिद मसूद को प्रोग्राम में नहीं इस तरह बात करनी चाहिए थी और कंसर्न अथॉरिटी के पास आना चाहिए था। चलें अब कंसर्न अथॉरिटी आपने जीआईटी भी बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बुला लिया। डॉक्टर साहब आप जीआईटी के सामने जाएंगे? अब मैं तो सोचूंगा 100 दफा जीआईटी इनके घर में बैठी हो, ये कह रहे हैं मैं तेरा क्या होगा तुम्हारा क्या होगा, मुझे तो इन्होंने परेशान कर दिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने डॉक्टर साहब अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आप साबित ना कर पाए तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके साथ। क्यों नहीं, ये आपने किसी कह दिया? सुप्रीम कोर्ट अलग है और जीआईटी अलग है। ये इन्होंने अदालत के सामने कहा कि हमने जीआईटी बना दी है, अदालत ने मुझे अलग बनाया, उसमें जीआईटी के कौन से ताल्लुक है मुझे बता दिए। अच्छा मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूफ करना, एक सेकंड, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है मंडे को। जीआईटी में मैं जाता हूँ नहीं जाता हूँ, वो अलग किस्सा है, जीआईटी अलग है। मैं इसे मानता हूँ नहीं मानता हूँ, अलग किस्सा है। इंटरव्यू की बात तो छोड़ दीजिए आप इसको। अच्छा। मैं मानता हूँ नहीं मानता हूँ तो मैं सुबह, लेकिन आप अपनी बात पर कायम है कि आपके पास तमाम सबूत मौजूद है। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, मुझे क्या पता कौन सी जीआईटी इन्होंने बनाई है, क्या बनाई है, और इस किस्म की गुफ्तगू की बात अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। लेकिन आपके पास डॉक्टर साहब तमाम सबूत मौजूद हैं। जो सबूत है ये आगे तशरीफ ले मैं पूरी जीआईटी को ले और मैं सुप्रीम कोर्ट में बुलाऊं। मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा, मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। वो आज सोशल मीडिया पे बड़ा फैल रहा है कि जैसे 35 पंक्चर वाली बात थी वैसे ही 37 बैंक अकाउंट वाली बात है, ऐसा तो नहीं? हाँ अब वो तो अब आप जिस तरफ भी ले जाए चीज को, वो तो मैं उससे कोई तस्वीर नहीं करना चाहूंगा। और सुप्रीम कोर्ट के तो मामले और मंडे को ये 35 पंक्चर को मिलाते हैं। अगर कातिल को आप चाहते हैं कि पीछे गैंग ना निकले तो फिर आप उसको जो मर्जी कलर दें। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास चीजें मंडे को बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह भी अपने मौके पे कायम है कि ऐसा कोई मामला है नहीं। डॉक्टर शाहिद मसूद में सबूतों पर अपनी खबर पर कायम है। देखना है कि अब होता क्या है। मंडे को दोबारा सुनवाई है, जीआईटी भी इसकी तहकीकात कर रही है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद खबरों पर बात। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़ैनब केस के हवाले से तफसीली बात तो हमने की, जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला। इसके अलावा मर्दान की आसिमा, उनके केस के हवाले से भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। 2 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया है। आज सेनेट की कायम कमेटी ने मर्दान का दौरा किया और वहां पे कुछ बातें ऐसी रखी जो कि गौर तलब हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और पंजाब हुकूमत के लिए भी। एक तो सेनेट की कायम कमेटी ने यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली इमदाद अभी तक आसिमा की फैमिली को नहीं दी, और पंजाब गवर्नमेंट के पास जो डीएनए भेजे गए हैं फॉरेंसिक के लिए लैब को, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी जल्द आना चाहिए ताकि इस केस का मुजरिम भी जो है वो पकड़ा जा सके और एसर्टन हो सके कि इस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई भी कि नहीं हुई। इसके अलावा दूसरा आज का बड़ा इशू कुर्रम एजेंसी में ड्रोन हमला, जो कि आज कौमी असेंबली में भी जेर बहस रहा। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा शफकत महमूद साहब ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, तो इस इशू पर बहस स्टार्ट हुई। इस हवाले से भी बात करेंगे। और तीसरा, ओवरसीज वोटिंग, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मुस्बत नोटिस लिया है और ओवरसीज पाकिस्तानीज को अगर 2018 के इंतखाबात में वोट करने का हक मिल जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुस्बत, कितना खुशाइंद होगा, इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, सबसे पहले आपसे ज़ैनब और आसिमा के हवाले से बात करूंगी। एक तो ज़ैनब के बारे में जो नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसपे इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की। एंकर शाहिद मसूद साहब, उन्होंने क्लेम किया कि 37 बैंक अकाउंट्स हैं, 80 हैं, 80 से भी ज्यादा हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत जल्दी ये ट्वीट कर दी थी? देखें, बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, और जब एक सीनियर एंकर हैं शाहिद मसूद, जो कि पिछले 15 साल से टेलीविज़न में और आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए तहकीकात तो करनी ज़रूरी है। तो कहा क्या है? कहा तो यही है ना कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात करे। इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर तहकीकात होती है। और देखें, ये कसूर का एक बड़ा स्पेशल केस है। कसूर में पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, यानी कि बच्चों की जो गंदी फिल्में हैं, वो पहले आज से 2-3 साल पहले आई थी। उसके बाद 11 बच्चियों का पहले यहाँ पे कत्ल हो चुका है, और जिसके बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। तो इसलिए ये एक ऐसा मामला नहीं है जिसको सिर्फ एक ही पहलू से देखा जाए, बल्कि इसको फैला के, बढ़ा के और मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है, और ये इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में कहा। ठीक है, और अब आसिमा केस के हवाले से आ जाएं कि 2 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इस पे कोई खातिर खा रिजल्ट बरामद नहीं कर सकी। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार तो अपनी जगह, लेकिन जो बाकी तफ्तीश है वो केपी पुलिस उसमें कुछ खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। एंड नंबर 2, जो सेनेट की कायम कमेटी ने विजिट किया है सर मर्दान, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने आसिमा के लिए, फैमिली के लिए माली इमदाद अभी तक नहीं दी। देखिए, सेनेट की कायम कमेटी तो क्योंकि उसमें हमारे अपोजिशन के लोग हैं, हमारे मुखालिफिन हैं, तो वो तो सियासत कर रहे हैं, वो सियासत करते रहे। बिल्कुल आसमा का केस ऐसा है जिस पे होना चाहिए। बिल्कुल मैं उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जल्दी नहीं होना चाहिए, फ़ौरन होना चाहिए। डीएनए की रिपोर्ट पंजाब से आनी है, वो भी जल्दी आ जानी चाहिए। लेकिन ये पेचीदा मामलात हैं और इनकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जैसे आपको पता है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 11 बच्चियों के साथ कसूर में पहले हुआ, और उन 11 में से कोई भी ट्रेस नहीं है। अभी आके जब ये बंदा पकड़ा गया तो फिर ट्रेस हुआ, और उनको कई साल लग गए। लेकिन मैं उस पर सियासत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका होना चाहिए, और जितनी जल्दी उसका मुलज़म पकड़ा जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, ड्रोन अटैक के हवाले से आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत सख्त और बहुत भरपूर मौकिफ रहा है पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स के हवाले से। अब ये हंगो में जो ड्रोन अटैक हुआ है अफगान मुहाजिर कैंप पे हुआ है, पाकिस्तान कहता है, और इसका ये भी सबूत है कि इसका मतलब है पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दों की सेंचुरी नहीं है, जिसकी वजह से अफगान मुहाजिर कैंपों में, और पाकिस्तान का ये क्लेम कि अफगान मुहाजिरीन को वापस जाना चाहिए, इस पे कौमी असेंबली में आपने आज बहस इनिशिएट करवाई। क्या देखते हैं आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समत, अमरीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से? गरीदा, हमारी जमात जो है बहुत देर से हम इस चीज़ पे, इस इशू के ऊपर अपना नुक्ता नज़र बयान भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। वज़ीरिस्तान भी हम गए इस सिलसिले में,
بات یہ ہے کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ ہماری سالمیت اور ہماری سوورنٹی پہ ڈائریکٹ حملہ ہے، اور خاص طور پہ پچھلے چند ماہ کے اندر جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جہاں پاکستان کو متون کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے مختلف عہدیدار جو ہیں وہ اپنی کوئی دھمکی دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اس سارے تناظر میں اگر ڈرون سٹرائک ہوتا ہے تو اس کی اہمیت پہلے جو ڈرون سٹرائکس ہو رہی تھی ان سے بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک پالیسی وضع کی جائے، کیونکہ آج انہوں نے کوہاٹ کے ہنگو کے علاقے میں کیا ہے، کل کو خدا نخواستہ پشاور میں کرتے ہیں، کوئٹہ میں کرتے ہیں، تو کیا ہم اسی طرح بیٹھے